लगातार 52 दिनों तो मोर्चे दे विच डटे मेरे जुझारू भरावो ते मेरे भैणों, ज्यों-ज्यों ये किसान जथेबंदियां वालों किया होया ऐलान कि 26 जनवरी नूं दिल्ली च बढ़ के परेड करांगे, ये नेड़े आ रहा, त्यों-त्यों दिल्ली की जिहड़ी केंद्री हुकूमत है ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ तेज हो रही है। ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ तेज होण ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ तेज होण ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, मैं ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है। मैं गल भी बोलिया सी भी उन्होंने इस मोर्चे का जिन्ना समर्थन इनू मिल रहा देशों विदेशों तो, सारे सूबे तो, सारे वर्गों तो, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਗੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਭਰਾ, ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ फ्री सेवा करके साडियां बीबियां नूं, साडे भरावां नूं इस मोर्चे तक पहुंचाउंदे सी, जिन्हां दे विचों उगा ना एक लुधियाणे जिले दा इंद्रपाल झज्ज जी दी ननकाना साहब ट्रांसपोर्ट है। वो उस दिन तो लुधियाणे तो रोजाना बीबियां नूं इस मोर्चे ते लेके आउंदा ते इत्थों वापस लेके जांदा है। उस नूं जिहड़ी आह कौमी जांच एजेंसी है NIA, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਥੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ दिल्ली पहुंचो। ਉਹੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ईडी है ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹ ईडी ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ आ पिछले 11 तरीक नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई सीगी इस मोर्चे नाल संबंधित केसां दी, उस दिन इन्होंने एक नवा चाल चली है, नवा हथियार जिवें कहंदे हुंदे एक तीर नाल 2 शिकार मारन वाली चाल चली है। उन्होंने उत्थे शिकायत कराई है अपने वकील वालों जज्जां दे सामने बई इस मोर्चे नूं खालिस्तान पक्षी ताकतां ने अपने कब्जे च लै लिया ते हुण इस तों बाद इहदी अगवाई जिहड़े खालिस्तान चाहण वाले जिहड़े लोक है, खालिस्तान पक्षी जथेबंदियां, ओह इस तों बाद इहदी अगवाई करनियां उन्हां दे हत्थ च कमांड चली गई। ओह 26 जनवरी तो पहला खालिस्तान पक्षी ताकतां कोई वड्डा गड़बड़ धमाका कर सकदियां ने। इह उन्होंने लिखती रूप दे विच अपने वकील राही शिकायत सुप्रीम कोर्ट दे विच करवाई। भावें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहता भी तुसीं सानू सबूत लिया के दिओ, तुहाडी जिहड़ी कोई खुफिया एजेंसी है, IB है जां कोई होर एजेंसी है, वो इहदे हल्फिया बयान दर्ज करके कोई ठोस सबूत पेश करे, फिर कोई इहदे ते कार्रवाई हो सकती है। सो ये भरावो तुहानू तुसीं 2 महीने हो गए, 52 दिनों के लगभग हो गए, सारा जो इस अंदोलन दियां मुद्दे है वो बार बार दोहराए गए भी जिहड़ियां किसान जथेबंदियां जां संयुक्त किसान मोर्चा इस मोर्चे दियां 2 ही हुण मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तो पाबंदी ला लई जावे ते फिर असीं कह दईए भी भाई हुण तां सर्वोच्च अदालत ने पाबंदी लाती, हुण सोनू यह जिहड़ा दिल्ली च परेड करने वाला जिहड़ा प्रोग्राम है कैंसल कर देना चाहिए। एक तो यह हासिल करना चाहते हैं
भावें कि जथेबंदियों ने ऐलान पहला भी किया, अज भी कर दिंदे आ बई भावें सुप्रीम कोर्ट भी रोक ला दे, पर जिहड़ी दिल्ली की 26 जनवरी वाली दिल्ली दे विच जाके परेड करने वाली हैगी वो कैंसल नहीं होगी। यह ऐलान हो चुकिया, 26 जनवरी नूं इहदी परख हो जूगी ऐलान की। दूजा हासिल की करना चाहते ने, दूजा टीचा इस हवा खड़ा करने पिछे इन्होंने अज तो पहला हुण तक जिहड़ी कौमी जांच एजेंसी है, ये हुण तुसीं माड़ा जिहा मैं तुहानूं ऐ भी साफ कर दियां भी ये कौमी जांच एजेंसी किहड़ी पुलिस है, किहड़े सूबे की पुलिस है, किहड़ी केंद्र की पुलिस है। एक भरावो किसी जिले की नहीं, किसी सूबे की नहीं, किसी केंद्र की नहीं, ये जिहड़ी कौमी जांच एजेंसी वाली पुलिस है, ये बंदे नूं चकदी है घरां चों चक के लिया के भी आ परचा देता तेरे ते चल अंदर। कोई थाना नहीं, कोई SSP नहीं, कोई DGP नहीं, समझ यह सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ा केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह ओदी घरेलू ओदी प्राइवेट फोर्स है ये कौमी जांच एजेंसी। सीधी जो अमित शाह ने कहता वही करती है। कोई जो करूगी ओनू किसी जिले का किसी सूबे का DGP भी ओनू जवाब नहीं दे सकूगा भी तू मेरे सूबे च आके तू आ बंदा चक के क्यों ले गए। सो यह जी खतरनाक एजेंसी है लोगों ते दहशत पाउण दी खातर। अज तो पहला 57 सिख नौजवानों ते इन्होंने परचे दर्ज किए इस NIA ने ते उन्होंने जेलों च सिटिया ते जे उन्होंने तुसीं 57 दी FIR कढ के पढ़ो तो सारा दी इको स्टोरी है। जिवें 84वें के दौर दे विच इक्को ही कहानी घड़ी सी जदों किसी ने झूठे पुलिस मुकाबले च मारना हुंदा सी भी यह भाई असीं नाका लाई खड़े सी, असीं इन्हां नूं रुके नहीं, मूहरों दोनों तरह वालों फायरिंग हो गई तो फायरिंग दे विच मारिया गया। सारियां झूठे पुलिस मुकाबलिਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ स्टोरी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। उवें हुण जिहड़ा NIA ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ स्टोरी है। ਉਹ ਕੀ है ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਤੇਥੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ CID ਮਿਲੀ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਾਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਟੋਰੀ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹੱਦ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਇਹ ਮਗਰ ਪਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ NIA ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ
ਇਹ ਘੋਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਇਹ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਤੀਜਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲੜ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਚੌਥਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਰਾਥ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੂਗਾ, ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਰਾਥ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।